नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायनायजों लोगोसे जेरै रिक्वेस्ट खालामदों बेबायदिनो नैबे मासनि गेजेराव नोंथांमोना गासै 500सोनि बारा साबस्क्राइबारा बारायबाय। बिनिखायनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै प्रथमावनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गुड निउज लाबोनो सानदों। गासै हालुवाफोरनि फैसाखौहाय दिनैहाय सोजेननाय जासिगोन। जायफ्रानाखि केवाइसिफ्रा थिग थाक दङ बेनो जाहैबाय गुड निउज। बिनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ हायो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जेन' गासै हालुवाफोरा नैबे दैज्लां बोथोराव हालौनायाव एसे खामला बाहायनायावहाय एसेब्लाबो नोंथांमोनहा बेयावहाय मदद मोननाय बायदि देग्लायनिफ्राय नैबे बारनिफ्राय बोसोरावहाय 2000 बाराय देरबावनाय जाबाय। बेनो नोंथांमोननि गुड निउज। आरो आं नैबे भिडिअ क्लिपखौ लाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो डिफिनिसन लाबोबावनो सानदों। दिनैहाय 18 अक्ट'आवहाय दिनैहाय जोंनि नैबे फाइनान्स आरो नन फाइनान्स केसखौ बिजिरनो थाखाय दिनै लानाय जाबाय। बेवहाय नोंथांमोनहा दा बेलासियावहाय बा गाबोन नोंथांमोनहा बे रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन। रायजो राजाफोर आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियावहाय आर'ज खालामनानै दिनैहाय बिथांमोनखौ जय जुक्त बा देरहासार जानायावहाय हेफाजाब होबोबाय आरो हेफाजाबनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामबाय होननानै आङो भरसा खालामदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ खोनासं। रायजोफोर गुबुन मोनसेया जाबाय केस थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगोन मार्टियारफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय। नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफोरथ' दङआनो। आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया। दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय। दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन। अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन। मोनसे समाव सरकारा फोसावबाय फासि होनो होननानै सानै जोहोलावफोर बिथांमोनहा थांनानै चिराङाव जोङो गिलु बालु आन्दलन खालामनानै सरकारखौ सिगिदों। आन्दलना जोबाखै। दा फासि होयोबा अरा आरो बारासो जोंगोन। जोङो बिथांमोनखौ सिबिदों। लोगो लोगो बिथांमोना साननो गोनां जादों। रायजोफोर सरकारा राजनितिखौ गिया, सरकारा डेम'क्रेटिक शक्तिखौसो गियो, रायजो राजाखौसो गियो, गणतन्त्रखौसो गियो। आरो बर' हारिखौ दिनै गोबां हारिया टायार सावदों, बन्द होदों, सुक्ति जानो मोना होननानै। बिनि उनावबो सरकारा मानो जोंजों गोरोबथा खालामदों? मानोना जोंनि शक्तिखौ गियो। ओंखायनो रायजोफोर जों खौसेयै थानांगोन। जों खौसेयै थानांगोन। बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। उनाव लोगो मोनबावगोन रायजोफोर। रायजो राजाफोर दिनैहाय बिथांमोना थारैनो सैथोयै बेफोरबायदि गासै खामानिखौ मावदों नामा? बिथांमोना बेसेबा गोदै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनै जोङो रिजाल्टआव दिनै मिथिनो मोननोसै। दिनै बेफोर मानो गासैबो एथ' गोदै बाथ्रा बुंनानै दिनै बेफोर माब्रैदो बेबायदि लेन्डि प्रसेस जाबावखो? रायजो राजाफोर बुजिबाय रायजो राजाफोर। ओमफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनै बिटिसियावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गासैबो जोंनि बिटिसियावहाय दै बथलनिफ्राय लानानै प्लास्टिक सिंगेल इउज गासैखौबो बन्द खालामजोबनो नागिरदों। थारैनो बिथांमोना नैबे 2000 माबायावहाय बिथांमोना 25आवहाय सरकार दाबावगोन नामा? बिथांमोनहा बे सिमांखौ नुहुरदों नामा? रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दोनबावगोन नामा? रायजो राजाफोर नैबे मोनसे माबा कुइसन फैदों रायजो राजाफोर। नाथाय जोङो गासै जोंनि बर' रायजो राजा आरो गासै जोङो बिथिङाव नायोब्ला दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ सरकार थाहैगोनखौ नुवाखै। दिनैहाय जोङो नैबे थांनाय 9 थारिखनि पेपारावहाय जों नुदों रायजो राजाफोर बिटिसियावहाय नैबे गिरुवा सि गानग्राफ्रा मानि नैबे बिजेपि हान्जाफ्रा किक आउट खालामगोन होननानै जोङो 9 थारिखनि प्रतिदिन पेपाराव नुदों रायजो राजाफोर। ओमफ्राय नायदो बे जोंनो निसा मुक्त आरो प्लास्टिक मुक्त खालामनो नागिरदों। जोङो माखासे उकिल गगैनि निउसफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दामनानै लाबोगोन। आरो दिनैहाय नैबेखौबो आङो एसे एड खालामनाय जागोन। दिनै बिथांमोनहा
दिनै थांनाय इलेक्सन देरहानाय लोगो लोगोनो नैबे राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा बुंदों एनडिए जों एलायन्स नांनानै सिट शेयारिं हिसाबै गेलेनायनि नाथाय नैबे 9 तारिखनि जे जोङो माखासे पेपारफ्राव प्रतिदिनाव जोङो नायोब्ला बेयाव जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर बेवहाय नैबे बिजेपि हान्जाया इउपिपिएल हान्जाखौ किक आउट खालामनानै गावसोरनो सरकार दानाय बे बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजाफोर बे पेपार क्लिपखौबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोगोन आरो नोंथांमोनहा नैबे राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे लाबोगोन आरो दिनै नैबे प्रमद बर' बिथांनि भिडिअखौबो आङो ससे लाबोगोन आरो नैबे उखिल गगৈ बिथां लाबोनाय भिडिअखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन दिनैहाय जोंनि आसामा मा जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर थारैनो बिथांमोनहा निसा मुक्त दिनै बेबायदि खालामनो थाखाय लादों नाथाय मोनसे वाइन शपआवहाय माबायदि अर्डार होदों बिथांमोनहा फाननो बेनो निसा मुक्त नामा नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो रायजो राजाफोर कम হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই এমএলএ হিচাপে কৈছো এটা অলপ 50,000 লিটাৰ মান কৰি দিলে ভাল আছিলে পথাৰত হাল বাই থকাৰ পাছত উঠি অহাৰ লগে লগে এতিয়া এমভিআই গৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰতো টেক্স লগায় টমটম বুলি কয় গাঁওবিলাকত হা আপোনাৰ বেটাৰী ৰিক্সা যিবিলাক আছে ইলেক্ট্ৰিক যিখন ৰিক্সা সেই ই ৰিক্সাখনৰ ওপৰতো আনকি এতিয়া অনবৰতে য'তে ত'তে থাপ্পা মাৰি তেওঁলোককো পইচা ভৰায় আপোনাৰ সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লাজ নাই নেকি বাৰু অসম চৰকাৰখনৰ সঁচাকৈ লাজ নাই নেকি বাৰু তো ব্ৰিটিছবিলাকে কানি খুৱাই অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিছিলে বুলি আমি শুনিছিলোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে এখন জিলাৰ এখন ৱাইন শ্বপত কিমান মদ বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাৰ এটা এটা তালিকা বনাই দিছে লোনতো চাগে এতিয়া মদৰ বটল বিক্ৰী কৰিব যে তোমালোকে খাই লোৱা পইচাটো পিছত দিলেও হ'ব নহলে টাৰ্গেটটো পূৰণ নহ'ব নহলেতো দোকানখন বন্ধ হৈ যাব তালিকা অনুসৰি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একোখনকৈ ৰঙাপানীৰ বিপণীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব 27,000 লিটাৰ সুৰা কামৰূপৰ একোখনকৈ ৰঙাপানীৰ বিপণীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব 12,957 লিটাৰ সুৰা শিৱসাগৰৰ একোখনকৈ বিপণীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব 10,000 লিটাৰ সুৰা যোৰহাটৰ একোখনকৈ বিপণীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব 9,587 লিটাৰ সুৰা কৰিমগঞ্জৰ একোখনকৈ বিপণীয়ে বিক্ৰী কৰিব লাগিব 8,470 চৰকাৰখনে একমাত্ৰ চৰকাৰ যি চৰকাৰে আমুক জিলাৰ আমুক মদৰ দোকানখনত ইমান হাজাৰ লিটাৰ মদ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব বুলি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আমাৰ শিৱসাগৰত 10,000 লিটাৰ দিছে হা এটা অলপ কম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই এমএলএ হিচাপে কৈছো এটা অলপ 50,000 লিটাৰ মান কৰি দিলে ভাল আছিলে তো আপোনাৰ সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লাজ নাই নেকি বাৰু অসম চৰকাৰখনৰ সঁচাকৈ লাজ নাই নেকি বাৰু তো ব্ৰিটিছবিলাকে কানি খুৱাই অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিছিলে বুলি আমি শুনিছিলোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে এখন জিলাৰ এখন ৱাইন শ্বপত কিমান মদ বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাৰ এটা এটা তালিকা বনাই দিছে এটা প্ৰমাণ কৰে যে এই চৰকাৰখনে অসমীয়া মানুহক মদ খুৱাই পগলা কৰিব খুজিছে মাতাল কৰিব খুজিছে আৰু মাতাল কৰি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মাতাল কৰি তেওঁলোকৰ লুটন ৰাজ লুণ্ঠন ৰাজ তেওঁলোকে চলাব খুজিছে মই এজন বিধায়ক হিচাপে সতীৰ্থ বিধায়ক হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো অনতি বিলম্বে উঠাই দিব লাগে অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যেকে এইটো কথা জনা দৰকাৰ যে কিয় মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে অসম চৰকাৰখনৰ হাতত টকা নাই ৰাজহ তুলিব লাগে 2015 চনত বিজেপি চৰকাৰ আহিয়ে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিলে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰৰ অংশটো কমকৈ আহে আগতে 13খন বিশেষ ৰাজ্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কৰৰ 65% ধন এই 13খন বিশেষ ৰাজ্যৰ মাজত বিতৰণ হয় আৰু 35% ধনহে কেন্দ্ৰীয় কৰৰ বেলেগ ধনী ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত বিতৰণ হয় গতিকে তেতিয়া অলপ পইচা আমাৰ দুখীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ হাতত আছিল আমাৰ হাতত এতিয়া অকল এক্সাইজ ডিউটি আছে আমি মদৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ আমি কেৱল ফৰেষ্টৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ ফৰেষ্ট্ৰি বালি বা শিলৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ আমি অকল ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ওপৰত এই যে
গাড়ীখন চলাইছে তাৰ ওপৰত ফাইন লগাব পাৰোঁ। তাৰ বাহিৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কৰৰ অধিকাৰ কাটি পেলোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখন দেউলীয়া হৈছে, অসম দেউলীয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টকা ঘটিবৰ কাৰণে, ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। অকল মদ বিক্ৰী কৰি ধন ঘটাই নহয়, গাড়ীৰ ওপৰত ফাইন লগাই কিমান ধন ঘটাব পাৰি তাৰ কাৰণে, আনকি ট্ৰেক্টৰ এখনে পথাৰত হাল বাই থকাৰ পাছত উঠি অহাৰ লগে লগেও এতিয়া MVI গৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰতো টেক্স লগায়। আনকি বেটাৰী ৰিক্সা এখনৰ ওপৰত এই যিখন কি কয় আপোনাৰ টমটম বুলি কয় গাঁওবিলাকত, আপোনাৰ বেটাৰী ৰিক্সা যিবিলাক আছে, ইলেক্ট্ৰিক যিখন ৰিক্সা, সেই ই ৰিক্সাখনৰ ওপৰতো আনকি এতিয়া অনবৰতে য'তে ত'তে থাপ্পা মাৰি তেওঁলোককো পইচা ভৰায়। গতিকে সাংঘাতিক ধৰণে এই আগৰ যে টেকেলাবিলাক আছিলে, টেকেলাই গৈ যেনেকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰে, তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত একেবাৰে পুৰণি কালৰ ৰজাৰ দিনত কৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা, সেই কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থাতকৈ কঠিন কৰি অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো বোজা জাপি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে। অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, অসমীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু এনেকৈ মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছে। এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া যে কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো এতিয়া ঘৰে ঘৰে এতিয়া দোকানীবিলাকে মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিব লাগিব। যেনেকৈ মানে হোম ডেলিভাৰী যে কোম্পানীবিলাকে কৰে বস্তুৰ, এতিয়া মদৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিব। আৰু কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো এনেকুৱাও হ'ব যে লোনতো মানে আপোনাৰ লোনতো চাগে এতিয়া মদৰ বটল বিক্ৰী কৰিব, যে তোমালোকে খাই লোৱা, পইচাটো পিছত দিলেও হ'ব, নহ'লে টাৰ্গেটটো পূৰণ নহ'ব, নহ'লেতো দোকানখন বন্ধ হৈ যাব। গতিকে পৰিস্থিতি এনেকুৱা ভয়াৱহ অৱস্থালৈ লৈ গৈছে এই চৰকাৰখনে যে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে মাৰি পেলাব খুজিছে, অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে খতম কৰি দিব খুজিছে, অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰি দিব খুজিছে, অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকৰ সকলো কনচাইন্স নাইকিয়া কৰি দিব খুজিছে। এই দলত যি ব্যক্তিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ভাল পায় আৰু যি ব্যক্তিসকলে একতাবাদীটো ভাল পায়, দুৰ্নীতিটো ভাল পায়, বিশেষ কৰি জাতীয়তাবাদী যিবিলাকে দল আছে, তেখেতসকলে যিহেতু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাৰে সকলোকে লৈ চলা যি আমাৰ চৰকাৰ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সেই মন্ত্ৰটো সকলোৱে ভাল নাপায়। গতিকে তেখেতসকলে আৱেগেৰে বহুত ভোটটো ডাষ্টবিনত পেলাইছে। আৰু অনাগত সময়ত চাব, আমাৰ এই মচলপুৰ অঞ্চল বুলি নহয়, বৃহত্তৰ BTR-ত BPF শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ পৰিমাণ আমি অলৰেডি পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ যি যুঁজ আছিলে সেইটো কোনোবা দলৰ লগত যুঁজ নাছিলে। আমাৰ যুঁজ আছিলে যে বিগত 10 বছৰ ধৰি যি ধৰণৰে এই অঞ্চলত আমাৰ এই ৰাইজে বাসিন্দাসকল বাস কৰি আছিলে, এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা চিন্তাৰে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি সেই পৰিৱেশটো আমি পাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ যুঁজটো আছিলে সাম্প্ৰদায়িকতা লোৱা যি ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি সকলোকে মিলি লৈ যোৱা এটা দলৰ লগত। যেনেকুৱা আমি এটা অবড়ো সংগঠনক আমি শেষ কৰি পেলাই ইয়াত নতুন এটা ব্যৱস্থাৰে নতুন ৰাজনৈতিক এটা ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা আছিলে। ইয়াত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি আমি ইয়াতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। কাৰণ তেখেতৰ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ যি এই বৃহত্তৰ বড়ো অঞ্চলৰ পৰা তেখেতে আমাৰ বড়ো এজন কেণ্ডিডেট আজি জয়যুক্ত কৰি আমাৰ বড়োৰ যি সন্মান তেখেতে ৰাখিলে, আমি তেখেতৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰোৰ আমি ধন্যবাদ দিম। আমি ইয়াত BTCত সৰু এটা কাউন্সিল, আপোনালোকে চালে গম পাব, বৃহত্তৰ আমাৰ NDA যি আমাৰ বিজেপি লিডিং এটা NDA যি গোট আছে, সেই গোটত ভাৰতত সকলো টিম ইয়াত অলৰেডি চামিল হৈছে। যাৰ কাৰণে আজি আকৌ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে। আৰু তেখেতৰ এটাই মন্ত্ৰ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আৰু NDAৰ এনেকুৱা এটা দল, এনেকৈ এটা গোট, যোনটো গোট সকলো সুখ দুখ যিকোনো সময়তে তেখেতসকলে এক হৈ পেলাই কাম কৰে। ইয়াৰ প্ৰমাণ আগৰ পৰাই তেখেতসকলে দি আহিছে। এইবাৰো BTC যি আমাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াত আমাৰ BJP আৰু UPPL আৰু AGPৰ যি আমাৰ মিত্ৰ জোঁট NDA, এইটোৱে গোটত থাকিব। আৰু অলৰেডি ইয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক বহুতবাৰ কৈছে যে আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ যি আমাৰ BTR অঞ্চলত যে আমাৰ মিত্ৰতা আছে AGP আৰু BJP আৰু UPPL, এইটো থাকিব বুলি তেখেতে কৈছে। আৰু আমি বৰ উদ্যমৰে আমাৰ BJPৰ ৱাৰ্কাৰসকল, আমাৰ UPPL ৱাৰ্কাৰসকল, আমাৰ AGPৰ ৱাৰ্কাৰসকলে
অহা BTC ইলেকশ্যনত BPF শূন্য কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে আজিৰ পৰা কাম শুরু কৰিছে।